ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਨ ਕਬਹੂ ਧਾਵੈ, ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਸੁਖ ਪਾਵੈ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਸਤ ਅਗੋਚਰ ਲਹੈ, ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਅਜਰ ਸਹੈ। ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਬਸੈ ਥਾਨਿ ਉਚੈ, ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਮਹਿਲ ਪਹੁੰਚੈ। ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਦਿਰੜੈ ਸਭ ਧਰਮ, ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਕੇਵਲ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ। ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਪਾਏ ਨਾਮ ਨਿਦਾਨ, ਨਾਨਕ ਸਾਧੂ ਕੈ ਕੁਰਬਾਨ। ਜਿਨ ਕੇ ਚੋਲੇ ਰਤੜੇ ਪਿਆਰੇ, ਜਿਨ ਕੇ ਚੋਲੇ ਰਤੜੇ ਪਿਆਰੇ, ਕੰਤ ਤਿੰਨਾ ਕੈ ਪਾਸ, ਧੂੜ ਤਿੰਨਾ ਕੀ ਜੇ ਮਿਲੈ ਜੀ, ਧੂੜ ਤਿੰਨਾ ਕੀ ਜੇ ਮਿਲੈ ਜੀ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ, ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ। ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਾ ਭਰਪੂਰੇ, ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੈ। ਵਾਜੇ ਅਨਾਦ ਤੂਰੇ, ਜ਼ਾਹਰਾ ਜ਼ਹੂਰ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜੂਰ, ਸਰਵ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ। ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਰੱਖਿਅਕ ਭਗਤ ਵਸ਼ਲ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਾਗਰ, ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ, ਜੁੜ ਰਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹਾਂ, ਬੜ ਭਾਗੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ, ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਦਇਆ ਕਰਨ,
सफल कर रहे हाँ या कर सकांगे। सो इस करके देहो सज्जन आसीसड़ियाँ जो होवे सब स्यों मेल। महाराज जी मेहर दया कृपा करनी तां जो असी आप जी दी गोद दा निग आनंद गुरु शब्द दी विचार द्वारा मान सकीए। जदों शब्द की विचार साध संगत जी चलती है जां शब्द की सानू समझ आउंदी है ते फिर शब्द का आनंद आना शुरू हो जाता है। जदों शब्द विच मन जुड़दा है, जदों शब्द दे नाल सांझ पैंदी है ते फिर सानू शब्द दे विचों रस आना शुरू हो जाता है। कोई भी दुनिया की वस्तु चीज उहदे विचों उदों तक रस नहीं आउंदा जदों तक उहदे नाल पूर्ण तौर ते जुड़िया ना जावे, टच ना होया जावे। उदों तक कदे भी उस चीज का रस नहीं आया जाता जदों तक पूर्ण तौर पर उस नाल जुड़िया न जाए। किसी भी चीज दे विचों जो भी इंसान रस प्राप्त करता है पूर्ण फुल, वो दिल और दिमाग करके तन मन करके उस नाल जुड़िया होंदा तां पूर्ण रस आउंदा है। जे इंसान अपने काम दे नाल जां जिस पदार्थ विचों ये लज्जत चाहुंदा, रस चाहुंदा, उहदे नाल जुड़िया ना होवे, उस चीज दे विचों उस रस की फीलिंग लै नहीं सकदा। ध्यान देना, कई बार बंदे नूं काल हुंदी है जां काली हुंदी है, छेती छेती किधरे जाना हुंदा, घर दे छेती छेती रोटी परोस के रख देंदे ने भी एक दो फुलके खा के जाना। वो दौड़ा दौड़ा भज्जा भज्जा चलदा चलदा ही ब्रेकफास्ट करदा जां कोई लंच करै और उसनूं उस बनाए हुए भोजन ब्रेकफास्ट का उन्ना रस नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसका उस वल ध्यान नहीं उसका, क्योंकि उसनों अगे अपने किधरे काम ते जाण दी काली है, उसका उधर पूरा ध्यान नहीं। ते बनाई हुई बड़ी प्यारी किसी ने चीज बनाई होवे घर ते उहदे विचों भी जिहड़ा पूर्ण रस है, लज्जत है जां टेस्ट कह दीए, उहदा भी कई बार पता नहीं लगता। जे घरदिਆਂ ਵੱਲੋਂ पुछया जाए जो मैं सवेरे तुहानूं बना के खुआया सी वो किस तरह लगा, तो वो कई बार कह दिंदा भी मैं काली काली दे विच मेरे ते पता ही नहीं लग्या कदों मैं खा गया कदों मैं चला गया, पता ही नहीं लग्या। इहदा मतलब कीमती चीज भी कीमत नहीं दर्शाउंदी जदों तक उस कीमती चीज वाल ध्यान ना दिता जाए। कीमती चीज की कीमत उदों तक नहीं पैंदी जदों तक उस कीमती चीज की वडियाई ना की जाए। बहुत कीमती चीज है, उसनूं वडियाया ना जाए, एप्रीशिएट ना किया जाए, उस चीज की कीमत नहीं रहिंदी। भोजन बना के किसी ने सानू छकाया होवे, जदों असी लंगर पानी छकदे हां असी ये शब्द पढ़ते हैं दद्दा दाता एक है सौ को देवनहार, जां असी कहने नानक भुसरियां पकाइयां पाइयां थाले माहे, जिन्हें गुरु मनाया रज रज सेई खाए। असी ये चीज़ जिहड़ी है ये पढ़ते हैं सुनते हैं भी शुक्र है मालक आप जी की कृपा दे नाल असी ये चीज़ ग्रहण कर रहे हैं। तो उस चीज़ की जिहड़ी कीमत है, उस चीज़ की जिहड़ी
वैल्यू है वो वध जाती है, वैल्यू वध जाती है। सो इस करके इस तरह नाम रूपी भोजन वस्तु है, जदों असी इस नूं बहुत ज़्यादा ध्यान दे नाल बहुत ज़्यादा चित ला के जदों इस नूं सुनांगे ते फिर इहदे विचों सानूं रस आउणा नैचुरली है। जे साडे अंदर किसी किस्म दी कोई काल रही, किसी किस्म का कोई होर दूसरा ध्यान रहा, ते सानू इस कीमती खजाने या कीमती बाणी दे विचों जिहड़ा रस है वो भी प्रॉपर पूर्ण तौर पर आएगा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ध्यान नहीं। इस करके पूर्ण रस लैण दे लई पूर्ण ध्यान का होना बहुत जरूरी है। प्रभु की उस्तत करो संत मीत सावधानी एकाग्र चीत। पूरे रस की प्राप्ति दे लई पूरी एकाग्रता का पूरे ध्यान का होना जरूरी है। जे पूरा ध्यान ना होवे ते घाटा पै जांदा है। कस्टमर नूं गाहक नूं पैसे लैण समय ते पैसे मोड़न समय, एक गाहक नूं पैसे लैण समय ते पैसे मोड़न समय जे ध्यान ना दिता जाए ते घाटा पै जांदा है। किसी कोलों हज़ारां ते लखां रुपया लैण समय जां इन्ना ही पैसा देण समय, पेमेंट करन समय जे ध्यान ना दिता जाए, भुलेखा पै जाए तो घाटा पै जाता है। इस करके हमेशा तुसी जो पैसे गिनदा, नोट गिनदा, चाहे बैंक विच चाहे उस तरह कोई असी आम बंदे जो पैसे नोट गिनदे हाँ ते जे कोई सानू पैसे गिनदिया होया नू विच बुलावे, असी उस नूं कहने आ भी चुप, मूँह ते उंगली रख दिंदे आ, बोल के भी नहीं दसदे मैं पैसे गिन रहा, मैनू भुलेखा ना लग जाए, मेरा ध्यान उखड़ ना जाए, मैनू घाटा ना पै जाए। इस करके पहला मैं पैसों नूं धन नूं गिन लवां फिर तेरे नाल मैं गल करदा। इस करके मैनू जदों मैं हिसाब किताब कर रहा होवां कह दिंदा बंदा, मैनू किसी ने बुलाउणा नहीं, मैनू किसी ने डिस्टर्ब नहीं करना। क्यों? क्योंकि पैसे नूं असीं कीमती मन्निया, पैसे नूं असीं कीमती मन्निया भी पैसे दे विच जे कोई घाट वाध होगी तो सानू बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। इस करके पैसे की गिनती जिहड़ी है वो ध्यान दे नाल कीती जांदी है क्योंकि कीमती है। ड्राइविंग कर रहा ड्राइवर, चाहे वह रेल गड्डी का ड्राइवर होवे, चाहे वह जहाज का पायलट होवे, चाहे बस का ड्राइवर होवे, कार का ड्राइवर होवे, किसी भी 4 व्हीलर 2 व्हीलर 3 व्हीलर का ड्राइवर होवे, असी चाहते हाँ भी ड्राइविंग सेव होवे, बहुत चंगी तरह होवे और किसी किस्म का नुकसान ना होवे। इस करके ड्राइवर नूं लोग ज़्यादा करके गल्लां विच नहीं लाउंदे क्योंकि उस दे सिर ते सारी जिम्मेवारी हुंदी है। जो भी उस गड्डी दे विच बैठा उसनूं उसदी मंजिल ते पहुंचाउणा, मतलब ध्यान दे नाल ड्राइविंग करनी बहुत ज़रूरी है। नहीं तो जो ध्यान दे नाल नहीं करदे वो नुकसान कर लेंदे ने जानी ते माली। होर दुनिया दे विच बड़ियां चीज़ां ने जदों बंदा उस चीज़ नूं करदा है ते उस दे विच डिस्टरबेंस नहीं चाहुंदा, कहंदा भी इस रस दे विच मैनू कोई बुलावे ना। 4 भरावां दे नाल बैठ के सो अपना मौज मस्ती करदा होवे, खांदा पींदा होवे ते वो नहीं चाहुंदा मैनू कोई डिस्टर्ब करे। असी बैठना सानू बुलायो, असी बैठना सानू बुलायो। सो चलो जिन्नियां भी होर मर्जी असी उदाहरण लै सकते हैं। सो असी आना है गुरमत वल। सो हुण गल है गुरु दे ज्ञान दी ते गुरु दे शब्द दी।
ਸੋ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਵੀ ਪਾਰਵਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਅਮਰ ਕਥਾ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਭਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤੇਰਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਹਟ ਜਾਂਦਾ, ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਪਾਰਵਤੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੂੰ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਓ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਧਿਆਨੀ ਧਿਆਨ ਲਾਵੇ, ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਕਮਾਵੇ। ਜੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਜਾਂ ਕਮਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਜੋ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਅਡੋਲਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੰਨ ਲਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ ਸੰਤ ਮੀਤ, ਸਾਵਧਾਨੀ ਇਕਾਗਰ ਚੀਤ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ, ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇਈ ਜਾਈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ। ਨੀਂਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਕਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਿਆਮ ਸੁੰਦਰ ਤਜ ਨੀਂਦ ਕਿਉਂ ਆਈ, ਸ਼ਿਆਮ ਸੁੰਦਰ ਤਜ ਨੀਂਦ ਕਿਉਂ ਆਈ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨੀਂਦ ਆਈ, ਤੈਨੂੰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨੀਂਦ ਆਈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰੀਏ ਉਦੋਂ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਏ ਉਦੋਂ ਨੀਂਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦਾ ਵੱਜ ਜਾਏ, ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਨੀਂਦ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਆਉਂਦੀ। ਪਾਰਵਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ, ਬਸ ਰਹਿ ਗਈ ਕਥਾ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ। ਸੋ ਖੈਰ ਉਹ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਜਾਂ ਪੰਛੀ ਨੇ ਸੁਣੀ, ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲੌਜਿਕ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣਾ ਵੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਤਲਬ ਉਸ ਕੋ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਉਹ ਸੌਂ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਧਿਆਨ ਹਟ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਦ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਨਾ ਵਕਤਾ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ ਜੇ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਸਰੋਤਾ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਕਤੇ ਤੇ ਸਰੋਤੇ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰਸ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਜੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਧਿਆਨ, ਇਕਾਗਰਤਾ। ਸੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਾਗਰਤਾ ਤੇ ਧਿਆਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਬਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅਕਸਰ ਅਭਿਆਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਅਭਿਆਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਟਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਦੂਸਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਅਭਿਆਸ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਧਰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਗਿੱਧੇ, ਭੰਗੜੇ, ਨਾਚ, ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਉਧਰ ਇੰਟਰਸਟ ਬਣਿਆ। ਜੋ ਗੁਰਮਤਿ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਇੰਟਰਸਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬਣਦਾ। ਜੋ ਰੈਗੂਲਰ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਜੋ ਰੈਗੂਲਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਉਹਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੰਟਰਸਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ।
अपने अंदर दिलचस्पी रखे, इंटरस्ट रखे, हौली हौली ਉਹਦਾ ध्यान लगना शुरू हो जाएगा, ਉਹਨੂੰ समझ आनी शुरू हो जाएगी। ਉਹ हौली हौली गुरमत ਦੀਆਂ बातां गुझियां रमजां ਨੂੰ समझना शुरू कर देगा, ਉਹਨੂੰ अपने आप समझ लगनी शुरू हो जाएगी, अपने आप समझना शुरू ਉਹ कर देगा। जिवें बच्चा ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੂੰ ਤੋਤਲੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਘਰੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੋਤਲੀ ਜ਼ਬਾਨ ਜੋ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹੀ ਬੱਚਾ ਉਸ ਤੋਤਲੀ ਜ਼ਬਾਨ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਕਲ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੋਈ। ਸੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਰੋਜ਼ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੀ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ, ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕੀ ਬੋਲੀਏ, ਕੀ ਕਹੀਏ, ਕਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। 1 ਮਿੰਟ ਜਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਬੋਲਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਔਖਾ। ਹੁਣ 3 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬੋਲ ਚੁੱਕੇ ਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰਲੀ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਾਣ ਵਡਿਆਈ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਵੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਧ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਭੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ, ਆਨੰਦ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਗਹਿਰਾਈ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਅਥਾਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਾਗਰ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਗਿਆਨ। ਜੋ ਕੋਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਚੁੱਭੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਚੁੱਭੀ ਲਾਏ ਤੇ ਸਹੀ, ਇਹਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਗਹਿਰਾਈ, ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਧਾਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਐਦਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬਣ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ, ਇਹ ਗਿਆਨ, ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਕਿਧਰੋਂ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਅੰਦਰੋਂ ਘੋਟ ਕੇ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਘੋਟ ਕੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਰਿੜਕ ਕੇ, ਰਿੜਕ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਮਧਾਣੀ ਕੱਢ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਚਾਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੱਖਣ। ਆਹਾ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਤਨ ਕਰ ਮਟਕੀ, ਮਟਕੀ, ਮਟਕੀ ਵਿੱਚ ਮੱਖਣ ਹੁੰਦਾ, ਤਨ ਕਰ ਮਟਕੀ ਮਨ ਮਾਹੇ ਬਿਲੋਈ, ਇਸ ਮਟਕੀ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਸੰਜੋਈ। ਇਸ ਤਨ ਨੂੰ ਮਟਕੀ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਰਿੜਕਦੇ ਹਾਂ, ਦਹੀਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਮਧਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੱਖਣ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੁਝ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਹਰ ਕਾ ਬਿਲੋਵ ਨਾ ਬਿਲੋਵੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਸਹਿਜ ਬਿਲੋਵੋ ਜੈਸੇ ਤਤ ਨਾ ਜਾਈ। ਜਿਸ ਨੇ ਮੱਝ ਨਾ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਦੀ ਧਾਰਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਦੀ ਦੁੱਧ ਜਮਾਇਆ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਦੁੱਧ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਬੜੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਦੁੱਧ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਦੁੱਧ ਮੁੱਲ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਮਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਿਓ ਮੱਖਣ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ। ਚਲੋ ਜੰਮ ਵੀ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਮਾਉਣਾ ਵੀ ਆ ਜਾਏ, ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਧਾਣੀ ਚਲਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਮਧਾਣੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਕਸਰ ਕਈ ਵਾਰ ਬੀਬੀਆਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀਆਂ ਅੱਜ ਮੱਖਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਧਰੇ ਢਿੱਲ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੁਗਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੁਗਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਵੀ ਜੁਗਤੀ ਹੈ। ਮੁਕਤ ਭੁਗਤ ਜੁਗਤ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਜਿਸ ਤੂੰ ਆਪ ਕਰਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਜੁਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਨੂੰ ਜੁਗਤੀਆਂ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦਾ ਲੱਗਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰਨ ਧਿਆਨ ਦਾ ਲੱਗਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰਸ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਦਾ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਬਣਦਾ। ਸੋ ਆਓ ਲੜੀਵਾਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ
आरंभ करते हैं गुरु महाराज का बड़ा प्यारा शब्द महाराज जी ने सरवण करवाया है। सो आप जी ने पंक्तियां सरवण कीतियां हन। सो पहलियां पंक्तियां रिपीट करते हैं। साध कै संग ना कबहू धावै, साध कै संग सदा सुख पावै। सो पिछले दिनों तो आप जी ये अष्टपदी सरवण कर रहे हो। साध कै संग मतलब गुरमुखां दी संगत, साधु दी संगत, भगतां दी संगत, रब दे प्यारिਆਂ दे जो बख्शे हुए ने उन्हां दी संगत जां अपने गुरु दी संगत। ये साध लफज सारियां लई वरतिया जा सकता है। जिमें गुरमुख शब्द गुरु नानक लई वरतिया जा सकता है ना, ध्यान देना। गुरमुख कल विच प्रगट हुआ, गुरु नानक देव जी लई जे गुरमुख शब्द वरतिया जा सकता है। साध शब्द भी गुरु लई भी, संत लई भी, भाई लई भी, किसी रब दे प्यारे लई भी, नितनेमी जिहड़ा रब दे नाल जुड़िया उहदे लई भी ये साध शब्द वरतिया जा सकता है। क्योंकि पिछले दिनां च तुसीं सरवण कर चुके हो भी साध किनू कहंदे ने। कोई भी सिख साध हो सकता है, कोई भी रब नूं मनण वाला, किसी भी धर्म का काला गोरा मुन्ना, सिख मुसलमान हिंदू ईसाई कोई भी साध हो सकता है। जिसने साधना की, जिसने अपने मन नूं साधिया, जिन्हें अपने मन नूं डंडे वांगू सीधा किया, उन्होंने साधिया कहते हैं। मतलब जिहड़ा सही रस्ते ते चलदा है, जिहड़ा अपने गुरु की सिक्ख्या मुताबक चलदा है, जिहड़ा मन तो टोए टिब्बियां नूं लाउंदा है, मन नूं पधरा करदा है, बिल्कुल साफ करदा है। मन मैदान कर टोए टिब्बे लाहे, जो इस तरह करदा है वो साध है। इस तरह दे साध दी संगत महाराज जी कहंदे साध कै संग ना कबहू धावै। कबहू धावै दा मतलब भी भटकना, कदे भी वो भटकदा नहीं जिहड़ा सत संगत करेगा सत संगियां दी। पातशाह जी फरमान करते हैं ओदा मन कदे भी भटकेगा नहीं। भटकिया होया मन किसी भी चीज ते कोई भी फैसला नहीं ले सकता। भटकिया बंदा अपनी मंजिल ते पहुंच नहीं सकता। भटकिया बंदा अपने गुरु दे कोल भी नहीं पहुंच सकता। इस करके भूले मार्ग जिन्हें बताया ऐसा गुरबड भागी पाया। जे कोई भुलिया होया ना वो गुरु कोलों रस्ता पुछ लए। सो महाराज जी कहते रस्ता पुछण दा तरीका भी संगत करे। जो तुसी इत्थे गुरु दी गोद विच बैठे हो जां देश प्रदेश गुरु दी गोद विच बैठ के तुसी सरवण कर रहे हो, इनू कहंदे ने गुरु दी सिक्ख्या जां गुरु दी संगत, गुरु दी गोद। जदों असी इस तरह जुड़ते हाँ साडे मन नूं सवालों के जवाब मिलने शुरू हो जाते हैं ते भटकना बंद हो जाता है। कोई कहता मैनू भरम लगा है, मैनू भटकना रहिंदी है। जदों कोई सियाणा उसनूं समझा दिंदा है, उसनूं जना दिंदा नहीं भाई नहीं आ चीज़ इस तरह नहीं, क्यों भटकदा फिरदा है, क्यों भरम दे दुविधा विच पिया फिरदा है। जदों कोई इस तरह सानूं समझा दिंदा है ते फिर मन भटकदा नहीं। महाराज जी कहते संगत करया कर, साध के संग ना कबहू धावे, कदी भी भटकेगा नहीं मन। एवें ही बेलड़ मन वेला बैठा होवे ना भटकदा ही रहिंदा, कदी कुछ सोचेगा कदी कुछ सोचेगा, एवें आराम नाल बहिंदा ही नहीं, बिना वजह ही सोच सोच के तंग होई जांदा। ना कोई गल ना कोई बात है, क्यों सोचदा है? पिछला छड्ड, जो बीत गया उन्हें क्यों याद करदा, क्यों दुश्मनां नूं याद करदा? मेरा किसी ने आ कर दिता, क्यों भूत बन के रहना है? भूत काल नूं छड्ड, पास्ट नूं छड्ड, प्रेजेंट तेरे कोल है, सेफ कर लै। आउण वाला समा वधिया बन जाएगा, फ्यूचर अज नूं सफल कर, कल तैनूं रोशनी मिलेगी, कल तेनों खुशहाली मिलेगी, कल तेनों सफलता मिलेगी। इस करके इस चीज़ों का ज्ञान कित्थों मिलता है? गुरु ग्रंथ साहब की बाणी दे विचार चों। जो असीं ये शब्द विचार करते हैं, देखो एक पंक्ति दे विचों कितना ज्ञान मिलता, मुकदा ही नहीं। साध के संग सदा सुख पावे। सो साधुआं दी साधियां होयां दी गुरु दी संगत करन दे नाल सदा ही खुशी ते सुख मिलता है। सुख का मतलब ये नहीं भी सुख कोई वस्तु है, कोई इस तरह भी सानू पकड़ा देवे ते घर लै जाइए सुख मिल गया। सुख का मतलब ज्ञान,
ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਖ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨ ਇਸ ਨੂੰ ਤਮਾਮ ਰਸਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਤੁਰਨਾ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਣਾ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਦੋਂ ਚੱਲਣਾ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪੇ ਜੀਵਨ ਸੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਨੇਤਰਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਗੁਰਮਤਿ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਾੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵਰਜਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਦਮ ਜਾਣ ਹੀ ਨਾ, ਆਪੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮਤਿ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਆਪੇ ਸੁੱਖ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਤੱਕਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਗਲਤ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਆਪੇ ਸੁੱਖ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਈਰਖਾ ਜਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੱਕਿਆ, ਉਹਦਾ ਤੇ ਕੁਝ ਵਿਗੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਗੜ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਈਰਖਾ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਤਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਮੈਲੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵਿਗੜਿਆ, ਵਿਗੜ ਸਾਡਾ ਗਿਆ, ਮਨ ਸਾਡਾ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਨਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਨੇਤਰੋ ਮੇਰਿਓ ਹਰ ਤੁਮੈ ਜੋ ਧਰੀ ਹਰ ਬਨਿ ਅਵਰਨਾ, ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਦੋਏ ਦੋਏ ਲੋਚਨ ਪੇਖਾਂ ਹੋ ਹਰ ਬਨਿ ਅਵਰਨਾ ਦੇਖਾਂ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਮੇਰੀ ਧੀ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਜੇ ਵੱਡੀ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਵਰਗਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਵਰਗਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਵਰਗਾ। ਬਸ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਨ ਨੇ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਅੰਦਰੋਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਕਿਸੇ ਐਵੇਂ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਕਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪੈਕਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਲੈ ਜਾਓ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਜਰੀਆ ਕੌਣ ਦੱਸਦਾ? ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਵੇ। ਤੈਨੂੰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਝੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੋਝੀ ਮਿਲ ਗਈ ਆਪੇ ਸੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਸਤ ਅਗੋਚਰ ਲਹੇ, ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਬੜੀ ਅਗੋਚਰ ਵਸਤੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਬਸੇ ਥਾਨ ਉੱਚੈ, ਮਨੁੱਖ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਸਥਾਨ ਰੁਤਬਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਜੋ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਲੈ ਰੁਤਬਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਮ ਹੀ ਬੰਦੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਰੁਤਬੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰੁਤਬਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਰੁਤਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁੱਛ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਾਜੇ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਵੀਆਂ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜੋੜਾ ਘਰ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜਾਪਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭਿਖਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭਿਖਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਹਮ ਭੀਖਕ ਭਿਖਾਰੀ ਤੇਰੇ। ਰਾਜਾ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਜਿੰਨੇ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਆਉਣਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਆਪਣੀ ਅਕਲ, ਆਪਣੀ ਵਿਦਿਆ, ਆਪਣਾ ਹੁਨਰ, ਆਪਣਾ ਰੁਤਬਾ, ਤੇ ਉਸ ਟਾਟ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਜਿੱਥੇ ਅਕਬਰ ਵੀ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਭਿਖਾਰੀ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੁਗਲ ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਉਸ ਰੁਤਬੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਉਸ ਰੁਤਬੇ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੁਤਬਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਸੁਰਤ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਜਿਹਦਾ ਸੋਚਣਾ ਬਹੁਤ ਪਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੋਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੋਚ, ਇਸ ਨੂੰ ਰੁਤਬਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਅਤ ਉੱਚਾ ਤਾਕਾ ਦਰਬਾਰਾ। ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਾਗਰ, ਜਿਸ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਜੀਵਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉੱਚਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉੱਚਾ
ਤੇ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉੱਚਾ ਬਣਦਾ। ਏਵੜੀ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ ਕੋਏ ਤਿਸ ਉੱਚੇ ਕੋ ਜਾਣੇ ਸੋਏ, ਅਤ ਉੱਚਾ ਤਾਕਾ ਦਰਬਾਰਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਕਿਛ ਪਾਰਾ ਵਾਰਾ। ਮਤਲਬ ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਬਸੇ ਥਾਨ ਉੱਚਾ, ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਿੱਕੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਚੀ ਸੋਚ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਇਹ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਰਹੇ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਝਮੇਲਿਆਂ ਝੰਜਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਰਹੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਚੀ ਤੇ ਸੁੱਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੋਂ? ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਬਸੈ ਥਾਨ ਉੱਚੇ। ਉਹ ਟਿਕਾਣਾ ਸੁਰਤ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ, ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਦ੍ਰਿੜੈ ਸਭ ਧਰਮ, ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਕੇਵਲ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਬਣਨਾ ਜਾਂ ਧਰਮੀ ਬਣਨਾ ਜਾਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਨੇ। ਬੰਦਾ ਧਰਮੀ ਬਣ ਜਾਏ, ਬੰਦਾ ਧਰਮ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਲਵੇ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਆ ਜਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ? ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ? ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਧਰਮ ਦੀ ਸਮਝ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਧਰਮ ਵੀ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਾਮਰਸ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਨੇ MBBS ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲਾਅ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਫੀਲਡ ਹੈ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸਬਜੈਕਟ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ, ਮੈਥ, ਹਿਸਟਰੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਕੰਪਲਸਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਲਸਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਪਰ ਧਰਮ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੰਪਲਸਰੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਲੇ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਧਰਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਵੀ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵਿੱਦਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਪੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਿੱਦਿਆ ਬਹੁਤੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਜੋਬ ਕਰਦਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ, ਉਹ 50,000 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ 2-2, 4-4, 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਧਰਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਧਰਮ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਡਾ। ਧਰਮ ਸਬਜੈਕਟ ਜਿਸ ਨੇ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ, ਧਰਮ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਦਾਰਥ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉਹ ਧਰਮੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੀ ਮੈਂ ਜੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂ, ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਧਰਮ। ਗੁਰਮਤ ਜਿਸ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਗੁਰਮਤ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਧਰਮ ਹੈ। ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਧਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਕਮਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਝੂਠ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨੂੰ ਕਮਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਝੂਠ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਕਮਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਾਪ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪੁੰਨ ਨੂੰ ਕਮਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਦਾ ਪਾੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਪਾੜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ। ਧਰਮ ਇੱਕ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਸਮਝਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ
धर्म प्रति ज्ञान आ जाएगा। साधक है संग दृढ़ है सब धर्म, वो धर्म नूं बहुत बाखूबी चंगी तरह जान लेगा भी सब तो वड्डा धर्म इनू खुद नूं पता लग जाएगा भी तू मनुख है, तेरा धर्म की है, तेरा अपने लिए तेरा धर्म की है, दूसरिਆਂ ਲਈ मेरा धर्म की है। ये तो चलो बाद की गल है। मैं जम्मिया इस धरती ते, मैं मनुखा जन्म दे विच जोनी दे विच जन्म लिया, सो मेरा धर्म की है। इनू अपने धर्म का पहला पता लग जाएगा, फिर दूजे धर्म का भी पता लग जाएगा बाकियां का। साधक है संग केवल पार ब्रह्म, जदों कोई बंदा संगत करदा उसनूं वो परमात्मा केवल ते केवल परमात्मा ही नज़र ही आउंदा है हर पासे। उसनूं दूजा तुझ बिन दूजा कोई ना, कोई भी दूजा और नज़र नहीं आउंदा। उसनूं ज्ञान ही इदां दा मिल जांदा है, वो कहंदे आ भी सारे पासे वो ही है। साधक के संग पाए नाम निदान, बहुत कीमती खजाना जिहड़ा है जिसकी कीमत कोई नहीं, अनमोल है। ਉਹ ਮਰ ਗੁਰ ਸਾਗਰ ਰਤਨੀ ਭਰਪੂਰੇ। ਇਹ ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਨਾਨਕ ਸਾਧੂ ਕਹਿ ਕੁਰਬਾਨ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾਨਕ ਸਰੂਪ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਧਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਧਰਮੀ ਬੰਦੇ ਨੇ। मैं पहला भी बेनती की सी, कोई भी कौम का कोई भी जात का जो धर्मी बंदा है, धर्मी बंदा किसी एक जात का एक कौम का नहीं होंदा, किसी भी कौम का किसी भी जात का हो सकता है। इस करके वो इंसान तो महाराज जी कहते मैं बलिहारे वारने जांदा हाँ। सो सत्संग ये सी अज दे लड़ीवार शब्द दी बड़ी प्यारी विचार, जो गुरु महाराज जी बड़ी कृपा दया करके बहुत ही रस बख्शिश किया। ज्ञान बहुत कीमती खजाना, आनंद आ जाता है जदों इस ज्ञान नूं असीं प्राप्त करते हैं, क्योंकि बहुत कीमती चीज़ है ना। जदों कीमती चीज़ मिल जाए तो आनंद आ ही जाता है। जदों चैक कैश मिलता है तो फिर आनंद आ ही जाता है। जो जेबे दे विच पॉकेट विच पैसे आ जाते हैं आनंद आ ही जाता है। जो साडे हिरदे विच बख्शिश रूपी कृपा रूपी नाम रूपी खजाना बरकतां आ जांदियां, फिर खुशी तो होनी होनी है 100%। तो फिर ये 100% तो मिलनी मिलनी है, ये कृपा होनी होनी है। जिहड़ा खाएगा ना, आखिरी पंक्ति पढ़ के समाप्ति, थाल विच तन वस्तु पइयो सत संतोख विचारो, अमृत नाम ठाकर का पयो जिसका सबसे आधारो, जे को खावे जे को पुंचे तिसका होए उधारो। जो तुसी छके है ना, इसनूं कहंदे ने छकना, और छक के कोई मान हंकार नहीं करना, इनू कहंदे पचाउणा। मैं सुनाया, मैं सुनिया, मैं उठिया, मैं इशनान किया, मैं एक माला की, मैं 5 बाणियां की, मैं 2 सुखमनी साहब कर लाए, मैं पुल पुल ते भी जाया, मैं इधर भी जाया। ये चीज़ जिहड़ी है ना, इनू छड़ दे। महाराज जी कहंदे तू जाया, तू कर लिया, तो तेरी औकात की तू कर ले। पता तेनू की कहंदे ने, माटी को पुत्रा कैसे नचद है, किवें नचदा टपदा फिरदा। भगत रविदास जी कहंदे माटी को पुत्रा कैसे नचदा है, तेनू देख देख हैरानी हुंदी है। महाराज जी कहंदे जब कछ पावे तब गर्व करता है, माया गई तब रोवन लगता है। आ तेरी औकात गुस्ताखी मां। महाराज जी कहंदे ने जदों तेरे को आई जाता सब कुछ हसी जाना हसी जाना, जब कछ पावे तब गर्व करदा, मान करदा मेरा, मैं किता, मैं उठिया, मैं जपिया, मैं सुनाया, मैं सुनिया। जब कछ पावे, जदों कोई चीज़ हासिल होंदी है तब गर्व करदा है, माया गई तब रोवन लगता है। जदों कोई चीज़ विसरदी है फिर रोना शुरू हो जाता। ये अज्ञानता करके हुंदा है। सो ज्ञान गुरु कोलों जिन्ना ज़्यादा लिया जाए उन्ना ही चंगा है, उन्ने ही पर्दे कजे जाणगे, उन्ने ही दुख घट तकलीफ देणगे, और देणगे ही नहीं। गुरु मेहर करे इन्नी सेवा प्रवान। भुलां चुकां देखी मां फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।